بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی دیر سے میں یہ کلپ ڈاکٹر صاحب کا ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ جو کل میں نے تقریر لگائی ہے 45 منٹ کی، جس میں ڈاکٹر صاحب نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مشیت کا سہارا لے کر شرک کرتے ہیں ان کے اوپر قرآن و حدیث کا فیصلہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے اوپر الزام لگانے والے اور یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کا باقی حصہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں جو سوال و جواب کی شکل میں ہے، اور یہ اتنا قیمتی حصہ ہے، اتنا علمی حصہ ہے میرے پیارے بھائیو، اس کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ اس سوال و جواب کے اندر ان سوال و جواب کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا محمد حنیف کے اوپر بھی فتویٰ لگایا ہے، اس کے عقائد کے اوپر، سعید احمد کے اوپر بھی، اور فیاض محمود باجوہ کے اوپر بھی، اس کے موقف کے اوپر بھی۔ ابھی یہ سنیں، آپ غور سے سنیں اس کو، حتیٰ کہ یعقوب علی بھی اس کی زد میں آ گیا، اور اس کے بعد یہ جتنے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، صوفی، کوئی نہیں بچا ہے، یقین کیجئے کوئی نہیں بچا ہے۔ اور اسی کے اندر ڈاکٹر صاحب نے پورے ٹھوک بجا کے یہ طاغوت کا رد کیا ہے۔ آپ سنیں طاغوت کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ کون طاغوت ہے، اور اس کا کفر کتنا ضروری ہے، حتیٰ کہ جو توحید کو سمجھ گئے اور اس توحید کی دعوت نہیں اٹھا رہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہمت نہیں کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہیں، گویا ان کے اوپر بھی ایک ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے یہ بہت سو لوگوں کی کلی کھول دے گا، اور بہت سے لوگوں کو یہ تڑپا دے گا۔ ابھی ذرا خود سنیے میرے پیارے بھائیوں۔ بات نہیں مانی جائے گی اس کی نشانی ہی ہوگی۔ بتایا جائے گا قرآن کے مقابلے میں اس نے یہ بات کہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، اور اس کی بات کا ماننا اور وہ اللہ کے ساتھ کفر کر کے اور تابوت کی بندگی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، جو کافر ہیں وہ تابوت کو اولیاء بناتے ہیں۔ اس لیے جو تابوت کو جنہوں نے اللہ کے خلاف کوئی بات کہہ کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو وہ تابوت ہے، اور جو ان کا چاہنے والا یا ان کو اپنا سرپرست یا امام یا پیشوا بناتا ہے تو وہ کافر کرتا ہے۔ باقی بندگی تابوت کی ہر بندگی سے کچھ کرنا ہوگا۔ بعض جنہوں نے جیسے انبیاء اور اولیاء ہیں ان کو جو تابوت بنایا ہے، ان ظالموں نے بنایا ہے، یہ اس کے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تابوت اصلی معنوں میں جو جہنم میں جائے گا وہ ہے کہ جس کی دنیا میں بندگی ہو رہی ہے اس نے خود اس کو پسند کیا تھا، اس کا پرچار کیا تھا اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے جو انبیاء اور اولیاء جو آج پوجے جا رہے ہیں ان کی بندگی تو تابوت کی بندگی ہے، لیکن یہ تابوت نہیں ہے اس معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ لا یسمعون حسیسہا، جہنم کیا، جہنم کی یہ کوئی چاپ تک سن پائیں گے، یہ تو ہمیشہ خوشی اور خوشحالی میں اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس لیے ہمارے جتنے جو اولیاء اللہ ہیں ثابت ہیں، ان کے لیے اگر کوئی ان سے دشمنی رکھے یا ان کو برا بھلا کہے یا ان پر کوئی تنقید کرے، ان کی سچی بات کو غلط کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ نے اپنے حدیث قدسی میں نبی صاحب فرماتے ہیں بخاری مسلم کی کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایسے ولی کو جس کے لیے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایماندار اور تقوی والے تھے یہ ہمارے ولی ہیں، اور ایسے ولی سے کوئی دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کروں۔ لیکن جو اللہ کے خلاف کوئی بات چلا کے گئے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے، وہ طاغوت ہیں، اگر خود چلا کے گئے ہیں تو ان سے کفر کرنا لازم ہے، چاہے وہ کفر ہو۔ وہ خود تو برابر جائیں گے، اب تو تاکہ اور جن کی آنکھ میں اترے، یہ تو جائیں گے، خود جو ہیں تصویریں ہیں بت ہیں تو وہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے یہ بھی جائے گا۔ دیکھیے
ये वो नुक्ता है, ये वो फ़तवा है जिसके ऊपर ये मेरे से झगड़ते रहे, ख़ासकर फ़याज़ महमूद बाजवा, और उसके जाल में कुछ अपने भी आ गए थे। वो भी मुझे बराबर कहते रहे कि ये बुत कैसे शिरक हो गया, क्या नाम है, गुम्बद कैसे शिरक हो गया, ये गुम्बद कैसे जहन्नम में जलेगा, ये तो बेजान चीज़ है, शिरक तो उसमें मोता होता है। सुनो ज़रा डॉक्टर साहब का बयान। डॉक्टर साहब कहते हैं ये भी जाएगा। तो अब इनकी सारी बातें झूठी हो गई। इसने फ़याज़ महमूद बाजवा ने बल्कि बहुत सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए थे मेरे बारे में कि ये झूठ बोलता है, झूठी इल्ज़ाम लगाता है डॉक्टर साहब के ऊपर, और लानत तक इसने भेज दी थी कि जो इस तरह कहे कि जाएगा, जहन्नम में जाएगा, उसके बाद लानत। देखिए आप गौर कीजिए, फिर दोबारा ज़रा इसको सुने डॉक्टर साहब इसकी मज़ीद तशरीह क्या कर रहे हैं। ईमान की बात है, कुरान हदीस की बात जो है उसके अंदर कोई लाग और कोई वो ना हो। जब नबी साहब ने किया पूछा, मुस्लिम की हदीस में एक साहबी आते हैं पूछते हैं मेरा बाप कहाँ है, आप कहते हैं जहन्नम में। वो परेशान होकर जाने लगते हैं, वो कहते बुला इनको, वापस मुझे सामने आते हैं, कहते हैं इन्ना अभी हुआ बात कितना, तेरा ही बाप नहीं मेरा बाप भी अब्दुल्ला भी जहन्नम में। उससे मतलब यही दूसरी मुस्लिम के लिए कि मैंने अल्लाह से अपनी माँ के लिए इस्तिग़फ़ार करने की दरख्वास्त की, मदद करने। तो ईमान की ऐसी चीज है। ये फिरका जो है ये भी ताबूत में आता है और इसकी फसलें शिरक में आती है। ये सब सारी तकलीफ जो है वो ताबूत की बंदगी में आई है। सारी चीजें फिरका पड़ती है इसी में तो आई है। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो फिरका कैसे, वो तो एक मुस्लिम का वो है बस। जब वो की अपनी बात जो असली तकलीफ है, जिसको तकलीफ वो यही है कि ताबूत को मानते हैं जो उसने कह दिया। आप देखिए, इसको देख लीजिए, आपके सामने मैंने पेश किया है। वो जो बंदी है ये कहते हैं कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है इसके अंदर और जिंदा है, सलाम सुनते हैं और जिंदगी ये दुनियावी है। और इसमें कहते हैं सिर्फ आप ही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात भी पेश होती है। अब हदीस कहते हैं कि देखो नबी साहब वहाँ सलाम सुनते हैं हर जगह शरीफ, और सलाम सलामत वो तो हम ये कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, दुआ करें कि अल्लाह नबी साहब पर रहमत फरमा। फरमाया फरिश्ते जो घूम रहे हैं वो अभी भी नहीं जानते, वही सलाम और सलाम को जाकर पेश करते हैं नबी साहब के ऊपर। अल्लाह के साथ एक और मामला को तय करने वाला शरीक ठहरा दिया गया। और ये अकीदा जो है दुनिया के हर जगह मैंने आप दिखाया है कि मोहम्मद अब्दुल वहाब बेटे अब्दुल्ला हैं, उनका अकीदा मैंने फोटो दिया है कि नबी साहब जिंदा हैं, सलाम वहाँ सुनते हैं। उनके बाप का अकीदा किताब तौहीद में है कि जो सलाम के अमाल हैं बरज़ख में नबी साहब बख्शिश होते हैं अल्लाह को बताए। तो कोई भी आज दुनिया में ऐसा नहीं मालूम होता। पुराने लोग इमाम बुखारी और इमाम हनीफा की बात छोड़ दिया या ताबई तबक उससे पहले जो थे साहबा, लेकिन उसके बाद ये इमाम अहमद के बाद कोई शख्स नहीं आता। मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की फ़तवे आपके सामने ले आया हूँ। इसके साथ से कोई नहीं बचा है। जहाँ ये फ़िरका परस्त और मसलक परस्तों के ऊपर ये फ़तवे लगे हैं, वहाँ मोहम्मद हनीफ़ के ऊपर भी, उसके मौक़िफ़ के ऊपर भी, सईद अहमद के मौक़िफ़ के ऊपर भी, अनीसुद्दीन के मौक़िफ़ के ऊपर भी। और ये जो ग्रुप बंदियाँ हुई हैं ख़ासकर फ़याज़ महमूद बाजवा के ऊपर भी, क्योंकि ये गुम्मत को शिरक नहीं कहता है। अभी या तो इसको गुम्मत को शिरक कहना पड़ेगा या ये पैंतरे बदलेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब का फ़तवा लग गया इसके ऊपर। हत्ता कि अख्तर बेग के ऊपर भी फ़तवा लगा है, अगर गौर करो तो। क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसके अंदर फ़तवा दिया है और हदीस पेश की है, बुखारी की हदीस कुदसी पेश की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई मेरे मोमिन बंदों के साथ बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, वो गोया मेरे साथ ऐलाने जंग में है। तो ये बहुत ज़्यादा मोमिनों के साथ दुश्मनी रखता है, मोमिनों को काफ़िर और मुशरिक कहता है, बुग़्ज़ रखता है। इसमें तो ये सारे हैं, चाहे ये याकूब अली हो, सरफ़राज़ हो, इसका भाई ज़ुबैर हो, ये सारे मोमिनों से दुश्मनी रखते हैं। और फ़याज़ महमूद बाजवा, इसका तो कहना है कि आया बदर साहब के जो बच्चे हैं, ये सारे मोमिन मुख़लिस मोमिनों से दुश्मनी रखते हैं। उस लिहाज से ये बहुत बड़े गुनाहगार हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। बाकी जिसके अकीदे के अंदर शिरक हो, ये जो गुम्मत को शिरक ना कहना, ये तागूत को तागूत ना कहना है गोया, तो ये तो फिर अकीदे की खराबी के अंदर है। और फिर ये कहता है बादशाह के सामने थोड़ा-सा झुकना, ये शिरक कहाँ से आ गया? जमहूरियत शिरक कहाँ से आ गया? इसके अंदर तो बहुत से शिरक हैं। तो जो इसको सरपरस्त आला माने, वो कौन हुए बताइए ज़रा? और इसी तरह जो मोहम्मद हनीफ़ जैसे तागूत को अमीर जमात माने, वो कौन हुए ज़रा? तो ये अब लोगों की आँखें खुलनी चाहिए
کہ ہم انشاءاللہ بالکل حق کے اوپر قائم ہیں، اور ہم کبھی علمی معاملے میں کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں، بالکل، کیونکہ ہمارے مالک کا معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے وقار کا معاملہ ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اب آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں، یہ پلیٹ فارم موجود ہے، اگرچہ ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن بالکل خالص اگر آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، توحید کو پھیلانا ہے، رد شرک کرنا، صحیح معنوں میں طاغوت کی بندگی سے بچنا ہے، تو یہ پلیٹ فارم ہے اللہ کے بندوں، جس کے امیر ہمارے کمال خان صاحب ہیں، اور ہم الحمدللہ اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔